సమర్పయామి. పవిత్ర కుంకుమలేపనం సమర్పయామి. ఓం జగజ్యోతిరూపాయ నమః. ఈ 3 వేలతో ఏ నక్షత్రాలు వస్తాయో ఆ నక్షత్రాలు తీసుకొని వాసన చూసి ఎడం వైపుగా వెనక్కి వేసుకోండి. ఉత్తిష్టంతేషే భూమివారక ఏదేశామపి రోదేన పూజా కర్మ సమారభే. అందుకే కొన్ని రైట్ సైడ్ నమస్సదస్మదయే నమస్సకీనా పురోఘానాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివ్యే సప్రదవామ్యేదేవాయాం వేదదబ్ధాసవాదః తానింద్రియావతక్కురు సర్వమాయుర్వాసద దేవేన్ వాజమణయంత దేవాస్తాం విష్ణురూపః వసవో వదంతి స్థానో మంత్రేషమూర్తిం దుహానాదే నిర్వాగస్మాగమధిష్ఠరేతు అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు సూర్యాదీనానాం గ్రహాణాం అత్యంతానుకూల్యతా బలసిద్ధిరస్తు తదాస్తు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యశ్చద్విరదవక్రాధ్యాః పారిజర్యాః పరస్వతం విఘ్నం విఘ్నంతి సతతం విశ్వక్షేణం తమాశ్రయే. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే దేంద్రయుగం స్మరామి. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తస్య శ్రీవజయోగోతే ధ్రువాణే తిర్మతిర్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణం భాజం యత్ర జాయతే పురుషం తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. సర్వదా సర్వేషామమంగళం येषां प्रतिष्ठो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभवः येषाम् इन्द्रियवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आपदापमहत्तारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. श्रीसीतारामाभ्यां नमः. श्रीभूनीलासमेत श्रीप्रसन्नलक्ष्मी वेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः. श्रीमनंदगरुड विश्वक्षेनादि भक्तपरिवारेभ्यो नमः. श्रीचण्डाधिस्वारबालकेभ्यो नमः. श्रीकेशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः. श्रीपराङ्कुजपरकालयामनिशिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः. सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामेभ्यो नानाभक्तजनेभ्यो नानाराष्ट्रजनेभ्यो नमो नमः. नमस्कारं कुर्यात्. गोविंद 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 श्री महाविष्णु वराग्नेय प्रवर्त मानस्य अध्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे सिन्धुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तर दिक्प्रदेशे श्री कृष्णा कावेर्यो मध्यमदेशे शोभनस्तरे समस्त देवता भगवतो भागवत आचार्याणां सन्निधौ च अस्य श्री मम गोत्रस्य नामधेयस्य మీ గోత్రము మీ అమ్మ నాన్న పేరు మీ పేరు మనసులో పెట్టుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య
धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम गृहे मम वंशे मम विद्यालये श्री श्रीदेवी भूदेवी समेत प्रसन्ना लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण कटाक्ष वीक्षणया फल सिद्ध्यर्थं मम गृहे मम वंशे मम विद्यालये श्री सिद्धि बुद्धि समेत प्रसन्न महा गणपति परिपूर्ण कटाक्ष वीक्षणया फल सिद्ध्यर्थं मम दूरस्थित समीपस्थित सर्व शत्रु नाशन सिद्ध्यर्थं मम मृत्युभय शत्रुभय शत्रुपीड वाहनगंड उपशमन निवारण सिद्ध्यर्थं मम घातक कुजदोष नागदोष सर्पदोष कालसर्प दोष निवारण सिद्ध्यर्थं मम जनन कालेषु लग्नदोष तिथिदोष बालदोष नक्षत्रदोष निवारण सिद्ध्यर्थं मम इष्टकाम्य इष्टकार्य फल सिद्ध्यर्थं मम विद्या पारंगता उन्नता परीक्षा उत्तीर्णता उद्योग योग्यता फल सिद्ध्यर्थं मम इष्टकाम्य फल सिद्ध्यर्थं श्री महागणपति महासरस्वती श्री लक्ष्मी हयग्रीव परिपूर्ण कटाक्ष ईक्षणया फल सिद्ध्यर्थं मम परीक्षा उत्तीर्णता योग्यता फल सिद्ध्यर्थं श्री महागणपति महासरस्वती नवग्रह हयग्रीव पूजाञ्च कर्म करिष्ये इति संकल्प्य మనసులో ఓం గం గణపతయే నమః అని 10 స్మరించుకోండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపవస్సవస్రవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదివిశ్రీతదారణం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి సువర్ణరత్నైన సింహాసనం సమర్పయామి. మనం నిద్ర లేచి అక్షంతలు అందరూ తీసుకోవాలి. మహే గౌకరందాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ శ్రీ సిద్ధిముక్తే సమేత శ్రీ సరస్వతి విఘ్నేశ్వర స్వామినః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. అక్షంతలు ప్రవేశించండి. अस्योः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं बाह्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमयं समर्पयामि आगतावतेन स्नानं समर्पयामि
ఓం మాధోజిష్టామలోపస్థానమూర్ధేన దాతన మహేర్రాజచక్షుషేజోపస్పతమోరజస్వరాదేరేణారస్మారంగమాపమోక్షాది సంపద ఆభోజనేలాదనాశానాంగసుద్ధాత్మనీయం సమర్పయామి వస్త్రార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి उत्तरीयार्थमक्षतान् समर्पयामि वृद्धकुण्डार्थमक्षतान् समर्पयामि भवविदार्थमक्षतान् समर्पयामि सुपरिमलगन्धलेपनं समर्पयामि ईश्वरीं सर्वभूतानां दानयोपपये श्रीमरिद्रालेपनं समर्पयामि हिरण्यवर्णामरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः कुङ्कुमलेपनं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि చేతులు తీసుకోండి కొన్ని పూలు వేసుకోవాలి ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం ఘనాధ్యక్షాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఆధేరంబాయ నమః స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం సూత్రవతే నాదాయ నమః ఓం గజాశ్వంకసేవితాయ నమః ఓం ప్రసన్నవదనాయ నమః ఓం ప్రభాకరసమప్రభాయ నమః ఓం వేత్రపాణజే నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం విశ్వరక్షపరాజలాయ నమః ఓం భక్తాంతరాయ విద్వంసిన్యే నమః ఓం మార్యామాత్యాయ నమః ఓం కృపాణదయే నమః శ్రీ సిద్ధిబుద్ధి సమేత శ్రీవరసిద్ధి విఘ్నేశ్వర స్వామినే నమో నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాన్ని సమర్పయామి పిల్లలు ఇందాకే చెప్పిన సెకండ్ ఓం మూర్ధారం దివారది మృదువ్యావై శ్వాననరముదాయ జాతమగ్నిం కవికులం రాజమరింజనానామాసన్నాభద్రం జనయంతు దేవా సాక్షాత్ స్థాపిత ప్రత్యక్ష దీపకం దర్శయామి నారీ సమానాత్మనే నమః బ్రహ్మాత్మనే నమః మధ్యే మధ్యే పాణిం సమర్పయామి అస్తో ప్రక్షాళయామి పార్వ ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధాత్మీయం సమర్పయామి ఆనందకర్పూరనిరాజనాయ నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదండాయ విఘ్నవినాశనే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః ఏకదండాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాతు जय बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय। नमस्कार చేసుకోండి आवाहन षोडश उपचार श्री सिद्धिबुद्धि समेत हरसिद्धि विघ्नेश्वर स्वामिनः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भव स्वस्तिरो भव స్థిరాసనం గురు నమస్కారం చేసుకొని పరీక్షల్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోండి. మంత్రపుష్పాన్ని సమర్పయామి యదా స్థాన ప్రతిష్టాపయామి यज्ञेन यज्ञमिन्द्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्देहनानि महिमानस्य चिन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः क्षेमार्थे पुनः आगमनाय च संकल्पिता प्रकारेण मम पाठशाला स्थलेषु सरस्वती पूजा मध्ये नवग्रह पूजा कर्म करिष्ये इति संकल्प्य नवग्रहाల తెలుసు కదా అందరికీ. నవగ్రహాల మొదటివాడు ఎవరు?
సూర్య భగవానుడు దేని కారకుడు ఆయన ఏమిస్తాడు మనకి వెలిగిస్తాడు అంతే ఆయన ఏం చేయడు ఆయన ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు అందుకే పొద్దున్నే లేస్తానే ఏదో కూర్చోరా అంటే మీరు అంతా బయట పోయి తిరుగుతూ అంటారు విటమిన్ సి వేస్తా అంటారు అది ఇచ్చేది ఆయనే కాబట్టి సూర్యగ్రహాయ అంటే నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి సూర్య అరిష్టేతు సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంత్య కారయే సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ఆరోగ్య పీడోప ప్రశాంతయే ఆయన ఆరోగ్యాన్ని పట్టుకొని పీడిస్తుంటాడు అనారోగ్యాలకి గురవుపోతూ ఉండాలని చెప్పేసి సూర్యాలయం అంటే నమస్కారం చేసుకోండి ఓం మాసత్యేతమానో నివేదమత్యం జాయరదేనాదిదారదే నదే భోజాది భువనాని పశ్యన్నో సూర్యగ్రహ దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఇంద్రుడు చెప్పండి చంద్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాంచ కారయే చంద్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మనః పీడోప ప్రశాంతయే ఏం కారణమైన ఏమి చెప్పి మనకి ఏంటి మనశ్శాంతి మనశ్శాంతి ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు మనశ్శాంతి ఉంటేనే కదా బాగా చదువుకుంటే మంచి ర్యాంక్ పడుతుంది అదే టెన్షన్లో పడుతుంటే చదివిందని ఏది గుర్తుండదు కాబట్టి మనశ్శాంతిగా ఉండాలి ఎగ్జామ్స్లో మంచిగా చదువుకోవాలని చెప్పేసి చంద్రాలయం అంటే నమస్కారం చేసుకోవాలి ఓమాఖ్యాయ స్వసమేతదే విశ్వద సోమవృష్టియం భవాభాగస్య సంకటే సాంగం సాయుధం సమాహం చక్రిం పత్నీ పుత్రసమేతం చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కుజుడు నవగ్రహాల తర్వాత కూడా వచ్చేసి కుజుడు చెప్పండి కుజ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజ పూజాంజ కారయే కుజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి తత్ర ఈడోప ప్రశాంతయే దేనికారకుడు కుజుడు తెలుసా ఎవరికైనా తెలియదు ఉంటారు కొంతమంది రాక్షసులతో ఉంటారు గొడవలు పట్టము కొట్లాడటము నానా మాటలు మాట్లాడటము దీన్ని కాకపోవడం కుదురు అలాంటి మనలో ఎవరికన్నా ఉన్నా అది తొలగిపోయి ప్రశాంతమైన జీవితం కావాలని చెప్పేసి కుజాయ మాట నమస్కారం చేసుకోండి ఓం సశక్తి పత్ని పుత్రమేతం కుజగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి బుధుడు చెప్పండి బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజాంచ ఆనయే బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి బుద్ధి పీడోప ప్రశాంతయే బుధుడు దేనికారకుడు ఇందాకే చెప్తాను మీకు చూపించిన దాంట్లోనే ఉంది బుద్ధికారకుడు మీరు తప్పుడు పనులు చేస్తా అంటే తింటుంటారు టీచర్లు బుద్ధి లేదు వాడికి అన్నీ తప్పుడు పనులు చేస్తారు మనకి మంచి బుద్ధి ఉంటే వాళ్ళు మంచిగానే మెచ్చుకుంటారు మీరు చెడు పనులు చేస్తుంటే అలాగే అనుకుంటారు కాబట్టి మంచి బుద్ధి రావాలని చెప్పేసి బుధాజన్మ అంటే నమస్కారం చేసుకోండి సాంగం సాయుధం సమాహం సదక్యం పత్ని పుత్రసమేతం బుధగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి గురు చెప్పండి గురు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే గురు పూజాంచ కారయే గురుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి విద్య ఉద్యోగ పీడోప ప్రశాంతయే గురువు దేనికారకుడు ఏం చెప్పించాను మీకు విద్య అంటే మనం చదువుకునే చదువు ఉద్యోగం మనకు ఉద్యోగం రావాలన్నా స్టడీస్లో మంచి ఉన్నత స్థానానికి పోవాలన్నా గురువు అనుకుని ఉండాలి ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది గురుబలం కాబట్టి గురువుని బాగా నమస్కారం చేసుకోండి గురుగ్రహాయ నమః ఓం విదం విష్ణు విజక్తమే త్రేదాగజే పరం సమోఢమస్య వాగం ధరే సాంగం సాయుధం సమాహం సదక్యం పత్ని పుత్రసమేతం
గురుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అవగ్రహాల తర్వాత వాడు ఎవరు? శుక్రాచార్యుడు. దేవతల గురువు ఎవరు అంటే గురుగ్రహం. రాక్షసుల గురువు ఎవరు? శుక్రాచార్యుడు. కాబట్టి చెప్పండి. శుక్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాంచ నారయే శుక్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ధన పీడోప ఉపశాంతయే. దేని కారకుడు ఆయన? దేని కారకుడు? చూపించిన ధన అంటే డబ్బు కారకుడు. మనం చదువుకొని బాగా ఉన్న స్థానానికి వెళ్ళి మంచి జాబ్ కొడితే అప్పుడు డబ్బు అనేది వస్తుంది. సరేనా? శుక్రాయ నమః నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం ధ్యాతవేదో మమావహ సాంగం సాయుధం సమానం సశక్తిం పత్నీ పత్రసమేతం శుక్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నవగ్రహాల తర్వాత వాడు ఎవరు? భయపడుతుంటారు. నవగ్రహాల్లో ఒక పేరు చెప్తుంటే శనీశ్వరుడు కాదు, శనీచరుడు. శని ఈశ్వరుడు అంటే ఈశ్వరుడు వస్తారు, శనీచరుడు అంటే శనీచరుడు వస్తారు. సరేనా? చెప్పండి. శనీచర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శని పూజాంచ కారయే శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ మృత్యుభయ శత్రుభయ శత్రుపీడ వాహనగండ పీడోప ఉపశాంతయే. శని భగవానుడు దేని కారకుడు? దేని కారకుడు? శని కారకుడు. దేని కారకుడు అంటే ఏమిస్తాడు ఆయన మనకి? మృత్యు భయం అంటే చావు భయం. శత్రు భయం అంటే శత్రువులు మనం ఏమన్నా చేస్తారేమో అని. లేకపోతే బండ్లలో పోతుంటారు, చిన్నగా వెళ్తున్నా కూడా యాక్సిడెంట్ అవ్వడం, లేదా కింద పడడం, ఎవరికైనా పోయి గుద్దడము, చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంటాయి. దాని కారకుడు అంటే శని భగవానుడు. అలాంటివి జరుపుకొని ఉండాలని చెప్పేసి, అలాగే మనం ధర్మాన్ని పాటిస్తూ వెళ్ళాలంటే శని భగవానుడి అనుగ్రహం ఉండాలి. అంటే మనం తప్పు చేయకోకుండా ధర్మంగా సంపాదిస్తూ ధర్మ మార్గంలో నడవాలంటే శని భగవానుడి అనుగ్రహం ఉండాలి. కాబట్టి ఓం శనీశ్వరాయ అంటే నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం షణ్ణో దేవీ రవిష్టాయాపో వనంత పీడయే శ్రేయోరవిష్టావంతనః సాంగం సాయుధం సమానం సశక్తిం పత్నీ పుత్రసమేతం శనిగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వగ్రహాల తర్వాత వాడు ఎవరు? రాహు. చెప్పండి. రాహు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచ కారయే రాహుధ్యానం ప్రవక్ష్యామి చక్షు పీడోప ఉపశాంతయే. రాహు దేనికి కారకుడు? తెలుగు తెలుసా ఇలా? చక్షు అది మర్చిపోయింటారు మేడం, ఎప్పుడో సెకండ్ క్లాస్లోనే వస్తుంది మరి. కంటికి సంబంధించిన వాడు రాహు. అంటే మెల్లకన్ను కానీ, సైట్ రావడం కానీ, లేదా పిల్లలు గుడ్డిగా పుట్టడం కానీ, తెల్లటి కొర్రలు రావడం కానీ దీనికి కారకుడంతా రాహు. కాబట్టి ఇలాంటివి ఏమన్నా రాబోతున్నా వచ్చినట్టు తగ్గాలని చెప్పేసి రాహు గ్రహాలు అన్నమాట నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం కయా నచిత్రావధోదే కయావృతస్సకా కయాచతుష్టయా సాంగం సాయుధం సమానం సశక్తిం పత్నీ పుత్రసమేతం రాహుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. చెప్పండి. కేతు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాంచ కారయే కేతు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాన మోక్ష పీడోప ప్రశాంతయే. కేతు దేనికి కారకుడు? ఏమి ఇస్తాడు కేతు మనకి? జ్ఞానాన్ని. అలాగే ఇంకొకటి ఇస్తారు, ఏంటది? మోక్షాన్ని. అంటే మనం పోయిన జన్మలో చేసిన పాపాలు ఉంటాయి కదా, దాన్ని బట్టి మనం ఈ జన్మలో ఎలా పుట్టాలి, ఏమేమి బాధలు అనుభవించాలి, ఏమేమి సుఖాలు అనుభవించాలని ఇచ్చేవాడు కేతు. అలాగే మన జ్ఞానాన్ని, మనం డబ్బు ఉంటుంది, చదువు ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి, కానీ ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగించాలని జ్ఞానం ఉండదు. అది రావాలంటే కేతు అనుగ్రహం ఉండాలి. మీరు అనుకోవచ్చు, వాళ్ళు రాహు కేతులు రాక్షసులు కాదు, వాళ్ళకైతే పూజ చేయాలి. వాళ్ళు ఛాయాగ్రహాలు. అంటే దేవతలు కాదు, రాక్షసులు కాదు, ఛాయాగ్రహాలు. వాళ్ళు ఉన్నా లేనట్టే, లేనా ఉన్నట్టే. కాబట్టి వాళ్ళకి నమస్కారం చేసుకుని కేతు గ్రహాయ నమస్కారం చేసుకోవాలి. జ్ఞానం రావాలి, అలాగే మనకి మోక్షం రావాలని.
ఓం కేతు బ్రహ్మంతు కేతవే కేశో పర్యాపేషే సమరదతః సాంగం సాయచంద్రమానందజకిన్వత్ని పుత్రదనేతం కేతు గ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి పుష్పాక్షతాయం సమర్పయామి. ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనేభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః. విగ్రహాలకు నమస్కారం చేసుకోండి. ఎగ్జామ్స్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలి, మంచి జాబ్ రావాలని చెప్పేసి మనసులో ఓం సరస్వతి నమః అంటూ ప్రార్థించుకోండి. ఫోన్ ఉంటే ఫోన్ పక్కన పెట్టండి, మాటలు తప్పించండి. మనసులో ఓం సరస్వతి నమః నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేవి. శ్రీం హ్రీం శ్రీం జగత్ప్రసూత్యే శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి. ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి సువర్ణరత్న హేమ సింహాసనం సమర్పయామి. భూతి కంచె చల్ల కొన్ని అక్షంతలు వేస్తూ ఉండండి. శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. స్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదారవిందయోః పాద్యం వాద్యం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఆపచారికేన స్నానం సమర్పయామి. వస్త్రార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. ఉత్తరీయార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. వృద్ధముండార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. సుపరిమళ గంధలేపనం సమర్పయామి. కొన్ని పూలు తీసుకొని ఆ గంధంలో చూసి అమ్మవారి దగ్గర వేసేయండి. ఓం గంధద్వారాం సురాదర్శాంతపుష్టాంకరీషిణి ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపయేష్ట్యం. పసుపులో వేయండి. మళ్ళీ హరిద్రాలేపనం సమర్పయామి. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతశ్రజ చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం ఝాతవేదో మమావహ. కుంకుమలో వేయండి. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాతు. ఆ పూలు అందరితో తాగించడం. ఆ పూలు అట్లా తీసుకొని పోయి అందరితో పండుగ. ఏ చిన్న పూజ చేస్తున్నారు కదా, ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు నోటు తెచ్చండి. ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు పూజ? మీరు ఎగ్జామ్స్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలనేగా చేసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? మనం ఒక పూజ చేస్తున్నామంటే మనసు, మాట, మనిషి ఇక్కడే ఉండాలి. ఓం సరస్వతి నమః అనుకుంటూ ఉండండి. ఆ పిల్లలను రాసి పెట్టుకోండి ఒక్కొక్క అర్థంగా. ఓం సరస్వత్యై నమః. ఓం మహాభద్రాయై నమః. ఓం మహామాయై నమః. ఓం వరప్రదాయై నమః. ఓం శ్రీపాదాయై నమః. ఓం పద్మనిలయాయై నమః. ఓం పద్మాక్షై నమః. ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః. ఓం శివానుజాయై నమః. ఓం పుస్తకప్రదే నమః. ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః. ఓం రమాయై నమః. ఓం పరాయై నమః. ఓం కామరూపాయై నమః. ఓం మహావిద్యాయై నమః. ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః. ఓం మహాశ్రయాయై నమః. ఓం మాలిన్యై నమః. ఓం మహాభోగాయై నమః. ఓం మహాభుజాయై నమః. ఓం మహాభాగాయై నమః. ఓం మహోత్సవాయై నమః. ఓం దివ్యాంగాయై నమః. ఓం సురవందితాయై నమః. ఓం మహాకాళ్యై నమః. ఓం మహాపాశాయై నమః. ఓం మహాకారాయై నమః. ఓం మహాకుశాయై నమః. ఓం పీతాయై నమః. ఓం విమలాయై నమః. ఓం విశ్వాయై నమః. ఓం విద్యలున్మాయై నమః. ఓం వైష్ణవ్యై నమః. ఓం చంద్రికాయై నమః. ఓం చంద్రవందనాయై నమః. ఓం చంద్రలేఖ విభూషితాయై నమః. ఓం సావిత్ర్యై నమః. ఓం సురభయై నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం దివ్యాలంకారభూషితాయై నమః. ఓం వాగ్దేవ్యై నమః. ఓం వసుదాయై నమః. ఓం తీవ్రాయై నమః. ఓం మహాభద్రాయై నమః. ఓం మహాబలాయై నమః. ఓం భోగదాయై నమః. ఓం భారత్యై నమః. ఓం భామాయై నమః. ఓం గోవిందాయై నమః. ఓం భోమత్యై నమః. ఓం శివాయై నమః. ఓం జటిలాయై నమః. ఓం విద్యవాసాయై నమః. ఓం విజంజల విరాజితాయై నమః. ఓం చండికాయై నమః. ఓం వైష్ణవ్యై నమః. ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః. ఓం బ్రహ్మజ్ఞాన సైదికా
सुशीलायै नमः ॐ सौदाम्यै नमः ॐ सुधामूर्तये नमः ॐ सुभद्रायै नमः ॐ सुरपूजितायै नमः ॐ सुभासिन्यै नमः ॐ सुनानासायै नमः ॐ विनिध्यायै नमः ॐ पद्मलोचनायै नमः ॐ विद्यारूपायै नमः ॐ विशालाक्ष्यै नमः ॐ ब्रह्मचार्यै नमः ॐ महाफलायै नमः ॐ त्रयमूर्तये नमः ॐ त्रिकालज्ञानायै नमः ॐ त्रिगुणायै नमः ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः ॐ शुभासुरवन्दितायै नमः ॐ शुभदायै नमः ॐ सर्वात्मिकायै नमः ॐ रक्तबीजान्यहात्मिकायै नमः ॐ चामुण्ड्यै नमः ॐ अंबिकायै नमः ॐ मुण्डकाय प्रमारणायै नमः ॐ धूम्रलोचनवर्धनायै नमः ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ॐ सौम्यै नमः ॐ सुरासुरनमस्कृतायै नमः ॐ कालाकत्यै नमः ॐ कलाधरायै नमः ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ॐ भाग्येभ्यै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ वारिजाम्यै नमः ॐ चिदम्बरायै नमः ॐ चित्रगन्धायै नमः ॐ चित्रमार्य विभूषितायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ कामप्रदायै नमः ॐ मध्यायै नमः ॐ विद्याधरसूपूजितायै नमः ॐ श्वेतनानायै नमः ॐ निलभूषितायै नमः ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ॐ चितरासननामहध्वजायै नमः ॐ रक्तमध्ये नमः ॐ निरञ्जनायै नमः ॐ हंसासनायै नमः ॐ नीलजङ्घे नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः श्रीमहासरस्वतीदेव्यै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्प अक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि నమస్కారం చేసుకోండి. ओम मूर्धानं दिवारं पृथिव्यावहे स्वाननर्मदाजजातं हिंगळं रामदिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्तु देवा साक्षात् स्थापितप्रत्यक्षदेवं दर्शयामि नारिकेलगण्डद्वयेन निवेदयामि కృష్ణ महागणात्मने महाजनात्मने महावदानात्मने महासमानात्मने महाब्रह्मात्मने नमः मध्ये मध्ये पारेण समर्पयामि अस्तु वृक्षालयामि पादो वृक्षालयामि केशधारणीयं समर्पयामि ताम्भूलं समर्पयामि पूगीपरेशकर्पूरे नागवल्लीदलेतमुक्तात्मकमायुक्तं ताम्भूलं नरोचितां ताम्बूलगण्डूजागमणीयं समर्पयामि अनान्दकर्पूरनिराजनं दर्शयामि हिरण्यपात्रं वदो पूर्णं ददाति मदव्यो स्थानेति एकतां ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमानाजुस्तेरो ददाति श्रीमहासरस्वत्यै नमः आनन्दकर्पूर నమస్కారం చేసుకున్నాను అక్కడి నుంచి అందరూ కృష్ణ అందరికి అక్షంతలు ఇచ్చేయండి. కొన్ని తీసుకుంటారు కొన్ని తీసుకొని పైకి లేండి అందరూ. పాపాని జన్మాంతర్కృతాని తాని తాని ప్రదక్షంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే జనార్థని. మనసులో ఏదైతే కోరుకుందో అది మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకోండి. చెప్తున్నారా? చెప్పండి. సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభ కరిష్యామి సిద్ధిర్ భవతు మే సర్వదా జ్ఞాన నంద మయం దేవం
నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే. నమస్కారం చేసుకొని ఎగ్జామ్స్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలని చెప్పేసి అక్కడ అమ్మవారి దగ్గర వేసేయండి. ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి వేయండి, ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి వేయండి. చేసుకొని వస్తే సార్ వాళ్ళు చేతికి రక్ష కడతారు, అది పెట్టుకోండి. ఒక్కొక్కరు రండిరా. కప్పులేవి రా చాలా పూజ ఎలా